ہم نے مشرق وسطی میں تاریخی جنگ بندی کا معاہدہ کرایا۔ نومنتخب امریکی صدر کا واشنگٹن میں وکٹری ریلی سے خطاب، کہا امریکہ کو بدعنوان سیاسی اسٹیبلشمنٹ سے نجات دلائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا آج سے امریکہ پر ہوگا راج، منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری آج ہوگی۔ واشنگٹن میں تیاریاں مکمل، کیپٹل ہل کے چپے چپے پر سیکیورٹی اہلکار تعینات۔ حلف برداری کی تقریب اس بار خلاف روایت اوپن ایئر کے بجائے کیپٹل ہل کی عمارت کے اندر ہوگی۔ تقریب میں میوزیکل پرفارمنس اور تقاریر ہوگی۔ صدر ٹرمپ خطاب اور اگلے 4 سالوں کے لیے اپنے اہداف کا اعلان بھی کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری میں صدر جو بائیڈن، نائب صدر کملا ہیرس، سابق صدور براک اوباما، جارج ڈبلیو بش، بل کلنٹن شرکت کریں گے۔ کانگریس کے ریپبلکن ممبران بھی حلف برداری میں پہنچیں گے۔ دنیا کے 3 امیر ترین افراد ایلون مسک، جیف بیزوس اور مارک زکربرگ بھی تقریب میں شریک ہوں گے۔ اوپن اے آئی کے سی ای او سیم آلٹمین، گوگل کے سی ای او سندر پچائی، ایپل کے سی ای او ٹم کک اور اوبر کے سی ای او دارا خسرو شاہی بھی تقریب میں نظر آئیں گے۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری کے لیے ڈالرز کی برسات۔ دنیا کی بڑی ٹیک کمپنیاں گوگل، میٹا، مائکروسافٹ، ایپل، اوپن اے آئی اور اڈوب نے 10 لاکھ ڈالرز فراہم کر دیے۔ ٹرانسپورٹ کمپنی اوبر، ڈیلٹا ایئر، طیارے بنانے والی کمپنی بوئنگ، دوا بنانے والی کمپنی فائزر اور کاریں بنانے والی جنرل موٹرز، ٹویوٹا اور فورڈ نے بھی 10 لاکھ ڈالر کے عطیات جمع کرا دیے۔ ای کامرس کمپنی ایمیزون نے 10 لاکھ ڈالر اور کرپٹو کرنسی کمپنی ریپل نے 50 لاکھ ڈالر جمع کرائے۔ غزہ میں 15 ماہ سے جاری قتل و غارت کا سلسلہ تھم گیا۔ جنگ بندی معاہدے کے پہلے مرحلے میں عمل درآمد کا آغاز ہو گیا۔ حماس نے 3 اسرائیلی قیدیوں کو ریڈ کراس کے حوالے کر دیا۔ اسرائیلی جیل خانہ جات کو بھی فلسطینیوں کی رہائی کی فہرست مل گئی۔ رہائی کے لیے انتظامات جاری۔ اسرائیلی قید سے رہائی پانے والے فلسطینیوں کی فہرست میں 69 خواتین اور 21 بچے شامل۔ معاہدے کے تحت جنگ بندی 6 ہفتوں کے لیے ہوگی۔ امدادی ٹرکوں کا بھی غزہ میں داخلہ جاری۔ غزہ جنگ بندی شروع ہوتے ہی فلسطینیوں کے چہرے کھل اٹھے۔ بڑی تعداد میں شہری سڑکوں پر امڈ آئے۔ فلسطینیوں کا گلیوں بازاروں میں جنگ بندی کا جشن۔ رفح کے علاقے میں شہریوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ جنگ بندی کے بعد فلسطینی اپنے تباہ و برباد گھروں کو واپس لوٹنے لگے۔ اسرائیلی فوج غزہ میں اپنی تباہ شدہ گاڑیاں چھوڑ کر فرار۔ ہزاروں فلسطینی پولیس اہلکار مختلف علاقوں میں تعینات۔ میونسپلٹی نے گلیوں کو دوبارہ کھولنے اور بحالی کا کام شروع کر دیا۔ فلسطینی محکمہ صحت کے مطابق غزہ پر 15 ماہ سے مسلط اسرائیلی جنگ میں ہزاروں بچے اور خواتین سمیت 47,899 فلسطینی شہید ہوئے۔ 1,10,000 سے زائد فلسطینی زخمی اور ہزاروں لاپتہ ہیں۔ صہیونی فوج تتر بتر ہو چکی، اس کا بہت نقصان ہوا، وہ سیکیورٹی خدشات کا بھی شکار ہو چکی۔ ترجمان حماس ابو عبیدہ کی جنگ بندی کے بعد عرب ٹی وی سے گفتگو، کہا ہمارے بہادر جنگجو شروع سے آخر تک ثابت قدم رہے۔ ہم ایک ایسی جنگ میں نبردآزما تھے جو ہمارے ہم پلہ نہیں تھی، پھر بھی ہم غیر متزلزل رہے۔ ہم نے دشمن کو ایسا تھکایا کہ وہ اپنے ہی لوگوں کو نشانہ بناتا رہا۔ یحییٰ سنوار شہداء کے قافلے میں ایک عالمی علامت بن کر ابھرے۔ ہمسایہ ممالک کی خود مختاری بھی اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں پامال ہوئی۔ نواز شریف کا مہنگائی میں کمی اور عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے حکومتی اقدامات پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کے ساتھ اہم ملاقات۔ عام سیاسی اور قومی اہمیت کے امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے نواز شریف کو ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال سے آگاہ کیا۔ کہا ملک کی معاشی بدحالی دور کرنے کے لیے حکومتی کوششیں رنگ لائی ہیں۔ مہنگائی کے گراف میں خاطر خواہ کمی آئی۔ ذاتی عمرہ میں ہونے والی ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھیں۔ ملاقات 2 گھنٹے سے زائد وقت تک جاری رہی۔
पंजाब के मैदानी इलाकों में फिर धुंध छा गई। हदे निगाह कम होने पर मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 पर लाहौर से कोट मोमिन तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। M4 पर मुल्तान से अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक मुअत्तल। M5 पर मुल्तान से जाहिर पीर तक गाड़ियों की एंट्री रोक दी गई। कौमी शाहराएं भी धुंध की लपेट में। मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को फोग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में आज अहम मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। इंतखाबी धांधली के खिलाफ बानी तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। अरकान असम्बली के तरक्याती फंड्स पर लिया गया अज खुद नोटिस भी समाअत के लिए मुकर्रर। आईनी बेंच तलबा यूनियंस पर पाबंदी के खिलाफ दायर दरख्वास्त और अरशद शरीफ कत्ल तहकीकात केस की भी समाअत करेगा। उधर सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट केस डी लिस्ट कर दिया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने 20 और 21 जनवरी समाअत डी लिस्टिंग का नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस शाहिद बिलाल के अदम दस्तयाबी के बायस केस डी लिस्ट किया गया। नोटिफिकेशन जारी। अमरीकी सदर को भारी भरकम तनख्वाह के साथ कई पुरतायुश मराद। दूसरे ममालिक के सदर इन मराद का सिर्फ तस्वुर ही कर सकते हैं। अमरीकी सदर की सालाना तनख्वाह $4 लाख, $50,000 तक सालाना अलाउंस, $1 लाख का नॉन टैक्सेबल ट्रैवल अकाउंट, $19,000 एंटरटेनमेंट की मद में मिलेंगे। लंबे चौड़े अहाते पर मुश्तमिल घर व्हाइट हाउस में 6 मंजिलें, 132 कमरे, टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल और 51 सीटों का थिएटर भी मौजूद। एयरफोर्स की जदीद तरीन बोइंग तैयारे भी इस सफ़र की सहूलत के लिए मुयसर। मैरीन 1 नामी हेलीकॉप्टर हर वक्त और हर जगह अमरीकी सदर के लिए मौजूद होता है। सफ़र के लिए बम और बुलेट प्रूफ लग्जरी गाड़ी, सेहत की जदीद तरीन सहूलियात। अहदा छोड़ने के बाद सालाना $2 लाख पेंशन और $2 लाख अनाउंस मिलते हैं। अमरीकियों को डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाबी मरहले के दौरान किए गए वादों पर अमल दरामद का इंतजार। ट्रंप ने पहले ही दिन 59 मुख्तलिफ अमूर पर कार्रवाई की यकीन दहानी कराई थी। सरहद बंद करना, तारकीन वतन की तारीख की सबसे बड़ी मुल्क बदरी, मैक्सिको, कनाडा और चीन की दरामदात पर इजाफी महसूलात का निफाज ट्रंप के ऐलानात में शामिल। ईरान पर पाबंदियों में इजाफे, अमन अमान की बहाली, कैपिटल हिल पर हमले के मुल्जिमान की रिहाई भी हिस्सा। यूक्रेन और रूस को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना, तेल और गैस के ज़खायर की तलाश दोबारा शुरू करना भी शामिल। नौमुंतखब अमरीकी सदर ने गैर मुल्कियों के बच्चों को शहरियत देने के कानून को ख़त्म करने की कोशिश का भी ऐलान किया था। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में भारत की सालमियत को खतरे में डालने का इल्जाम। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के नए हेडक्वार्टर्स के इफ्तिताह पर मोदी को तनकीद का निशाना बनाया था। राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी आरएसएस ने हर इदारे पर कब्जा कर लिया है। पीटीआई का 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला अगले 48 घंटों में चैलेंज करने का ऐलान। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं 190 मिलियन पाउंड केस पर 1-2 दिन में हाई कोर्ट जाएंगे। अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट एक ट्रस्ट के तहत बनाई गई, किसी की जाती मलकियत नहीं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने इस यूनिवर्सिटी से फ़ायदा उठाया, ये सरासर झूठ है। अलकादर यूनिवर्सिटी को बंद करने की साजिश हो रही है। हम कानून की जंग भी और अखलाक की जंग भी लड़ेंगे। कमल शोजब कहती हैं 9 मई के बाद बानी पीटीआई को टारगेट किया गया। मनपसंद डील न मिलने पर बानी को हदफ का निशाना बनाया जा रहा है। मुल्क में पिछले कुछ दिनों से तमाशा लगा हुआ है। सच छुपाने के लिए आपको बार बार झूठ बोलना पड़ता है। पूरी दुनिया ने बानी पीटीआई का असल चेहरा देख लिया। पीटीआई जहां मर्जी चाहे अपील करे, इनके पास तारीख के सबसे बड़े डाके का कोई जवाब नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं ये इस्लामी टच मजहब कार्ड इस्तेमाल करके झूठे बोलते हैं। अब जो मर्जी कार्ड ले आओ, तुम पर मोहर लग चुकी, तुम एक सर्टिफाइड डाकू हो। ये मुल्क तरक्की करेगा और अवाम खुशहाल होंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि अदालती फैसले से पीटीआई का दोगलापन सामने आ गया। रियासती फंड्स को ज़ाती मकासद के लिए मुंतकिल करना एक नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। जाली क़यादतों के ज़रिए पाकिस्तान को मैनेज नहीं किया जा सकता। हम मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफ़िज़ नेमुर रहमान का कराची प्रेस क्लब में तकरीब से खिताब। कहा बात भी उनसे होगी जो फार्म 47 की पैदावार ना हो। बलूचिस्तान का मसला बातचीत से हल होगा। बलूचिस्तान का खाली पड़ा हुआ इलाका सोना उगलता है। सूबे के लापता अफराद वापस किए जाएं।
मुल्क भर के मुख्तलिफ डेटा बेस का किसी मरकजी निज़ाम से मुंसलिक न होने का इंकशाफ। हस्पतालों, जेलों, स्कूल्स, अदालतों वगैरह का रिकॉर्ड नादरा के निज़ाम से मुंसलिक नहीं। नेशनल रजिस्ट्रेशन एंड बायोमेट्रिक पॉलिसी फ्रेमवर्क की तफसीलात सामने आने पर भांडा फूट गया। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम खबर क्या है ने KPK में PTI के पिछले दौर के नामुकम्मल मिनी माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बता दिया। 142 मंसूबों पर काम ताहाल जारी। फैसलाबाद में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और महकमा माल मुलाजमीन का हेर फेर का भी पर्दाचार।